بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرا شوہر پرہیزگار، 5 وقت کا نمازی، نیک دل اور لوگوں کی مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ لیکن اب سب کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر فجر سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتا تھا اور پھر رات کو اس وقت گھر آتا جب پورا محلہ سو چکا ہوتا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنا بھی کیا ضروری کام آفس میں کہ وہ دن چڑھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ اب تو اخبار میں روز ایک خبر نشر ہونے لگی تھی، جسے پہلے دن پڑھ کر تو گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ اس میں میرے شوہر کے مرنے کی خبر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے رو رو کر خود کو نڈھال کر لیا تھا، لیکن رات ہوتے ہی جب میرا شوہر گھر آیا تو میں بے تحاشا روئی تھی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ اب تو محلے والے بھی آ کر مجھ سے میرے شوہر کے مرنے کی تعزیت کرنے لگے تھے۔ میں ہر بار انہیں یہ کہہ دیتی تھی کہ وہ تو زندہ ہیں، روز گھر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی بڑی اخبار کی کمپنی والے ایسی غلطی کیوں کریں گے۔ دوسرے روز جب پھر سے میں نے اخبار میں شوہر کے مرنے کی خبر پڑھی تھی تو میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے شوہر کو فون کیا تو شوہر نے کہا کہ میں کام پر ہوں۔ دل کے ایک کونے میں سکون سا آ گیا تھا کہ میرا شوہر، میرا صاحبان بالکل ٹھیک ہے، لیکن دماغ کا کام تو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ میں مکمل الجھ چکی تھی۔ میں نے 1-2 بار شوہر سے بھی اس کے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آفس میں آج کل کام بہت ہے۔ میں اس کی باتوں سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی یہی ہوا۔ میرا شوہر فجر کی نماز کا کہہ کر گھر واپس آنے کے بجائے سیدھا آفس چلا گیا۔ میں نے بھی پریشانی اور شدید دباؤ میں گھر کے کام ختم کیے اور اخبار کھول کر بیٹھ گئی۔ اخبار کے پہلے ہی صفحے پر میرے شوہر کے مرنے کی خبر چھپی ہوئی تھی۔ خبر پڑھ کر میرا سر ایک دم چکرا اٹھا تھا۔ میں نے اخبار بند کر کے میز پر رکھا اور شوہر کو فون کیا۔ اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میرے شوہر نے فون کیوں بند کر رکھا تھا، جبکہ وہ تو اپنا فون کبھی بھی بند نہیں کرتے تھے۔ میرا سارا دن پریشانی میں بسر ہوا تھا۔ کہیں اس بار اخبار والی خبر سچ ہو گئی تو؟ اگر سچ میں میرا شوہر… نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ میں نے کنپٹری ملتے ہوئے خود کو سرزنش کی تھی اور خوفناک خیالات سے خود کو روکا تھا۔ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی تو میں فوراً دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر آیا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہمسائے کھڑی تھی۔ میں نے سلام کیا اور ان کو اندر لے آئی۔ آئے ہائے، لڑکی بیوہ ہو گئی ہے لیکن بغیر کسی پردے کے دروازہ کھول دیتی ہے۔ ذرا خیال کر لے خالہ، مجھے گھرکتی ہوئی بولی تھی، لیکن میرا ذہن تو خالہ کے لفظ بیوہ پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے خالہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ خالہ اپنی ہی رو میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے خالہ کو بیچ میں ٹوکا اور ان سے پوچھا کہ خالہ، آپ نے کہاں سے سنا کہ میرا شوہر مر چکا ہے؟ مجھے میری آواز کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اخبار میں سنی اور کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ خالہ نے ہاتھ جلا کر کہا تھا، لیکن میرے اندر کی پوری دنیا اتھل پتھل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں خالہ اٹھ کر چلی گئی تو میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ سے فون کیا۔ اس کا نمبر ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ دن سے شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ میرا صبر جواب دیتا جا رہا تھا۔ بچوں کو سلا کر میں باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری نظریں ہنوز دروازے پر اٹکی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑے موبائل پر۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے شوہر کو کال کرنے کا سوچا اور اس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن نمبر ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ اخبار میں چھپی خبر اور خالہ کی بات کو میں کسی طرح سے رد کر دوں، لیکن میرے خود کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ سے دروازہ دیکھا تھا۔ اب کی بار میری نظریں خالی نہیں پلٹی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا ہے۔ میں ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے پریشانی سے دیکھا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ کب سے فون کر رہی تھی؟ آپ کا فون کیوں بند جا رہا تھا؟ اتنی لیٹ کیوں آئے ہو آپ؟ میں سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ کھڑا بیگ میں ہاتھ ڈالے کچھ نکال رہا تھا۔ میں نے حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھا تھا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے ابھی بھی آفس کے بیگ کے ساتھ چمٹا کھڑا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا تو میرے شوہر نے بیگ سے ڈھیروں نوٹ نکال کر مجھے پکڑا دیے اور کہا کہ انہیں سنبھال کر رکھ لو۔ میں حیران ہوئی کہ اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تھے۔
जबकि उसकी तनख्वाह तो इन पैसों से बहुत कम थी। मैंने हाथ में पकड़े पैसों को देखा और फिर अपने शौहर को देखा। शायद वो मेरी नज़रों का मतलब समझ गया था, इसलिए बोला कि 1 लाख रुपए हैं, संभाल के रख लो। वो कमरे में जा रहा था और मैं उसकी पोस्ट देखती रह गई थी। मुझे हैरानगी हो रही थी कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से थे, जबकि वो तो एक मामूली सी कंपनी में मुलाजमत करता था। मैं पैसे लेकर कमरे में आ गई और उन्हें संभाल कर रख दिया। अजान के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शौहर तैयार होकर काम पर जा रहा था। मैंने मंदी मंदी आंखें खोल कर देखा और रोज़ वाला सवाल आज फिर दोहराया, इतनी जल्दी काम पर क्यों जा रहे हैं? तुम्हें बताया तो था कि आजकल ऑफिस में काम बहुत है, रोज़ क्यों एक ही सवाल बार बार पूछती हो? मेरा शौहर बेजारी से बोला था और शर्ट के बटन बंद करता वो मेज़ तक आया और अपना बैग पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे गुमान हुआ कि मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है, वरना रात की इस पहर कौन सा ऑफिस खुला होता है। मुझे मेरे शौहर पर शक होने लगा था। शक होता भी क्यों ना, उसकी हरकतें मशकूक होती जा रही थी। काम पर जल्दी जाना, फिर रात के घर आना, अखबार में उसके मरने की हर रोज़ खबर छपना, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सुबह मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कमरे में आई और अलमारी में पड़े पैसों को देखा। इतने सारे पैसे देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुश होने के बजाय परेशान हो रही थी। अगर कोई मेरी जगह होता तो यकीनन खुश ही होता। अलमारी बंद करती मैं बाहर आ गई और घर के काम ख़त्म किए। अंदर आकर मैंने मामूल के मुताबिक अखबार खोलकर देखा तो आज भी मेरे शौहर के मरने की खबर अखबार में छुपी हुई थी। मैं गुस्से से अखबार को मेज़ पर पढ़ा था और कुर्सी से कमर टिका गई। मेरा जहन एक बार फिर सवालात से भरने लगा था। मेरे शौहर के पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? वो सारा दिन घर से बाहर क्यों रहता था? कहीं उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर तो नहीं? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना? न चाहते हुए भी मेरे जहन में मनफी ख्यालात आने लगे थे। मैंने बेजारी नज़रों से अखबार को देखा था। मैं अपने बेलगाम सोचों से जच हो रही थी। मैंने ज़ोर से सर को झटका और उठकर तैयार होने चली गई। बच्चों का बहुत सा सामान लेने वाला था। तैयार होकर मैंने चादर अच्छे से सर पर जमाई और घर को अच्छे से ताला लगाती बाहर निकल आई। मुझे यूं घर से बाहर खड़ा देखकर मोहल्ले के लोग अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मैं जानती थी उनकी नज़रों का मतलब, उनकी नज़र में तो मेरा शौहर मर चुका था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी जिससे मैं खुद भी वाकिफ नहीं थी। मैं सर झुकाए चलती चलती मोहल्ले से बाहर निकलकर सड़क तक आई और रिक्शे पर सवार हो गई। मेरा घर से बाजार चंद मिनट की ही दूरी पर था। रिक्शा बाजार के सामने रुका तो मैं पैसे देती बाजार तक आ गई। बच्चों की चीज़ें और घर की खरीदारी में मुझे कुछ वक्त लगा था। मैं जैसे ही सारा सामान खरीद कर दुकान से बाहर निकली तो मैंने अपने शौहर को देखा। उसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। मैं तेज़ी से दुकान से बाहर निकली तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने नज़रें घुमाकर बाजार के दोनों अतराफ देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, क्योंकि मेरा शौहर तो इस वक्त काम पर होगा। सामान लेते लेते बच्चों की भी छुट्टी का टाइम हो चुका था, इसलिए मैं बच्चों को लेती घर आ गई। घर के सामने ही मुझे मोहल्ले की एक औरत मिल गई और मुझसे मेरे शौहर की ताज़ियत करने लग गई। मेरे बच्चों ने मुझे उलझ कर देखा था। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों को कुछ भी पता चले, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला और बच्चों को घर के अंदर भेज दिया। मैं भी 5 मिनट बाद उस औरत से जान छुड़वाती घर के अंदर आ गई। मैं रोज़ के इस मसले से तंग आ चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि आज जब शौहर घर आएगा तो मैं इससे दो टोक अंदाज में बात करूँगी। शाम में भी मेरी सारी तवज्जो बाजार में देखने वाले शख्स पर ही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने निकाबपोश शख्स का चेहरा आ जाता था। एक तरफ मेरा दिल था जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा शौहर किसी गलत काम में मुलविस हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ दिमाग था जो बार बार मुझे खतरे की अलामत जाहिर कर रहा था। मैं दिल और दिमाग की जंग में फंस चुकी थी। रही सही कसर अपनी पुश्त पर आती बच्चों की आवाज़ों ने पूरी कर दी थी। मैं बावर्ची खाने में ही खड़ी खड़ी चीखी थी और सख्ती से कहा था कि खबरदार, अब जो किसी की आवाज़ भी निकली तो, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगी। मेरी तवज्जो घर के कामों में कम होती जा रही थी। बच्चों को खाना खिलाकर मैं सोने के लिए भेज दिया और खुद बाहर आ गई। आधी रात मेरे सहन में चक्कर काटते गुजरी थी। कलक की आवाज़ पर मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने मोबाइल पर वक्त देखा। रात का 1 बज चुका था। मैंने हशमगे निगाहों से अपने शौहर को देखा था। मेरे बरक्स वो खुश नज़र आ रहा था। उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। मैंने गौर से उसे देखा। वो मेरे सामने खड़ा बैग से पैसे निकाल रहा था। पैसे निकाल कर उसने मेरी हथेली पर रखे और उन्हें संभालने के लिए कहा,
कमरे में चला गया। मैं भी शौहर के पीछे लपकी थी। मैंने कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वो वॉशरूम में था। मैंने झुकती निगाहों से पैसों को देखा और इन्हें अलमारी में रखकर शौहर का इंतज़ार करने लग गई। 5 मिनट बाद वो तरोताज़ा बाहर निकला और मेरी तरफ देखा। अरे तुम सोई नहीं अभी तक, सो जाओ। आराम से तौलिए से बाहर रगड़ता वो बोला था और बेड तक आया। खाना लाऊं? मैंने सवाल किया। नहीं, मैं खा कर आया हूँ बाहर से। सुनो, तुम जल्दी घर आ जाया करो, मैं बच्चों के साथ अकेली होती हूँ, मुझे डर लगता है। हाँ हाँ, इसमें डरने की कौन सी बात है, सभी तो होते हैं। सामने खाला का घर है और तुम्हारे पास सबका नंबर भी तो है ना। हाँ, लेकिन तुम नहीं होते ना। मैं आहिस्ता आहिस्ता बात की तरफ आते हुए बोली। तो मैं अब क्या करूँ, फिर काम ही बहुत होता है करने वाले, अब नौकरी तो छोड़ नहीं सकता। लेटते हुए वो बोला था। पहले तो मैं कितनी देर तक खामोशी से उसे देखती रही, फिर दोबारा बोली कि आज मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बाजार में देखा है। मेरे बोलते ही वो एकदम से उठकर बैठ गया था और उड़े हुए रंग से मुझे देखने लग गया। मैं हैरान हुई कि उसका रंग क्यों उड़ गया है। क्या मतलब? मुझे देखा था, मैं तो काम पर होता हूँ ना। तुम्हारा वहम है। और ये तुम क्या इस वक्त मुझसे तफ्तीश करने बैठ गई हो? देख नहीं रही, थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। एकदम से वो गुस्से से आता बोला था और फिर करवट लेकर लेट गया। मैं उसके पुष्ट को मशकूक नज़रों से देख रही थी। अचानक से उसे क्या होता जा रहा था। वो बदल रहा था, गलत कामों में पड़ चुका था। वो झूठ क्यों बोलता था? क्योंकि रोज़ अखबार में उसके मरने की खबर छुपी होती थी। वो रोज़ इतने पैसे कहाँ से लाता था? ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें मैं डरते हुए शोहर से जिक्र नहीं कर रही थी, क्योंकि जानती थी जितना वो गुस्से का तेज है सबसे लड़ने लग पड़ेगा। मेरी बात सुनकर अब मुझे मेरे शोहर की बौखलाहट और उड़े हुए रंग से लगा था कि जिस शख्स को मैंने बाजार में देखा था वो मेरा शोहर ही था। लेकिन मैं महज शक की बुनियाद पर उसे कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। रात भर मेरी जागती हुई गुजरी थी। रोज़ की तरह आज भी मेरा शौहर जल्दी काम पर चला गया था। सुबह मैंने मैले कपड़े समेटे तो अचानक से मेरी नज़र शौहर की पैंट की जेब में गई। जेब से कुछ लटक रहा था। मैंने खींच के निकाला तो मेरे आसान खता हो गए। वो चीज़ मैंने हाथ में पकड़े आंखों के सामने की थी। कितना कुछ टूटा था। मेरा मान, मेरा भरोसा, मेरी आंखें एकदम से पानी से भरने लगी थी। मैंने हथेली से आंखें रगड़ी और रोकर कपड़े मशीन में फेंक दिए। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने आज का अखबार ही नहीं देखा था। मैं तेज़ी से अंदर आई और मेज़ पर पड़ा अखबार खोलकर देखा। आज फिर वही खबर छुपी हुई थी। मैंने अखबार हाथ में पकड़े शौहर को फ़ोन किया तो दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरा शौहर तेज़ तेज़ बोल रहा था। उसकी सांस भी मुझे उखड़ी हुई लग रही थी। तो क्या वो भाग रहा था, मगर किससे? मैं उलझी थी। मेरा शौहर अभी भी फ़ोन पर मुझे पुकार रहा था। मैंने खामोशी से फ़ोन रखा और वहीं बैठ गई। मुझे मेरे कदम बेजान होते महसूस हो रहे थे। मेरा शौहर क्या कर रहा था? वो किससे भाग रहा था? वो इतने पैसे कहाँ से ला रहा था? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिन ब दिन मेरा जहन थकता जा रहा था। रोज़ एक नई पहेली मेरे सामने होती थी जिसको हल करने में मैं रोज़ नाकाम हो जाती थी। आए रोज़ लोगों को अपने शौहर के ज़िंदा होने का यकीन दिला दिला कर थक चुकी थी। अब तो अक्सर औकात लोग मुझे ही पागल समझने लगे थे। इन्हें लगता था कि मैं शौहर की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं उसके मरने का यकीन भी नहीं कर रही थी। मैं एक ही हालत में कितनी देर तक बैठी रही थी। होश मुझे तब आया जब बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठी और बाहर आकर दरवाज़ा खोला। बच्चे आ चुके थे। गायब दिमाग के साथ मैंने बच्चों को खाना दिया और दोबारा से कमरे में आकर लेट गई। मेरा कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। मैंने आंखें मूंद ली, लेकिन बंद आंखों पर भी सारे मंजर उभरने लगे थे। बाजार में इस निकाबपोश शख्स को देखना, फिर पूछे जाने पर शौहर का झूठ बोलना, उसका रोज़ रोज़ घर पर लाखों रुपए लाना, फिर उसकी जेब से उस चीज़ का मिलना मुझे शदीद परेशानी में मुब्तला कर रहा था। मुझे अपने इर्द गिर्द खतरे की अलामत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। अब तक कोई भी ऐसा सबूत मुझे मेरे शौहर के खिलाफ नहीं मिला था जिसकी बुनियाद पर मैं उससे कोई सवाल कर पाती। सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लग गया था। मैंने ज़ोर से सर को तकिए पर पटका था और तमाम सोचों को ज़हन से झटकना चाहा था। मेरे पास बस एक वाहिद अखबार ही थी। मैंने सारी अखबारों को जमा करके रख लिया था। अब मैं शौहर से सच पूछने वाली थी और उसे यही सब दिखाने वाली थी। लेकिन अगर शौहर इस बात से मुकर गया तो? लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सोचों से पीछा छुड़वाने में कामयाब हो जाएं। कभी कभार ये एक मर्ज़ की तरह आपके साथ लग जाती है और आप न चाहते हुए भी ज़्यादा सोचने लग जाया करते हैं। अब मैं अक्सर ही अपने शौहर से नाराज़ रहने लगी थी। वो घर देर से आता था तो भी मैं उससे झगड़ा करती थी। छोटी छोटी बात पर मैं उससे बहस करने लग जाया करती थी।
وہ بھی میرے اس رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ آج بھی وہ اتوار کی چھٹی ہونے کے باوجود منہ اندھیرے گھر سے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے اتنا روکا تھا لیکن وہ ہر بار ایک ہی جواب دے کر چلا گیا کہ اسے آفس میں ضروری کام ہے۔ بھلا اتوار کے دن کون سا ضروری کام ہوگا؟ دھوکے باز انسان ہوگا دوسرے کے پاس۔ میں نے تلخی سے سوچا اور تکیے کی زمین پر دے مارا۔ خدا جانے کس نے کہا تھا کہ گھر میں پیسہ ہو تو سکون ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے تو جب سے گھر پر لاکھوں روپے لانا شروع کیے تھے تب سے ہمارے درمیان تلخ کلامی زیادہ ہونے لگ گئی تھی۔ رات کو جب میرا شوہر کام سے گھر واپس آیا تو پورا پسینے میں بھیگا ہوا تھا، کپڑوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور صاف کپڑے نکال کر دیے۔ تر و تازہ ہو کر وہ باہر نکلا تو اس نے پوچھا کہ بچے سو گئے؟ اس کے سوال اور مجھے حیرانی بھی ہوئی اور غصے بھی آیا۔ رات کا 1:30 بج چکا ہے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے اسے وقت بتایا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ وہ بھی خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں شوہر کے بیگ کی تلاشی لوں، اس لیے میں شوہر کے سونے کے بعد اٹھی اور بیگ تک آئی۔ ابھی میں نے بیگ پکڑا ہی تھا کہ مجھے میرے شوہر کی آواز آئی، سو جاؤ۔ شکر کہ اس نے بیگ نہیں دیکھا تھا۔ میں بیگ رکھتی آ کر لیٹ گئی۔ مجھے بیگ کی تلاشی نہ لینے کا افسوس ہوا تھا۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں نے اخبار والی کمپنی کو فون کیا تھا اور ان سے ایک خبر چھپانے کی بات کی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے اپنے شوہر کے متعلق بھی پوچھا تھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں بس خبر چھپانے کا کہا جاتا ہے۔ میں نے مایوس ہو کر فون رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنی ناکامی پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب رات کو شوہر گھر آیا تو میں نے اسے زبردستی پانی پلا دیا جس میں نیند کی گولیاں ڈلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ میں نے تسلی کے لیے کئی بار پکارا تھا لیکن وہ نہیں ہلا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو میں بیگ لے کر باہر کچن میں آ گئی اور بیگ کھول کر دیکھا، اس میں ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ فائل میز پر رکھتی میں خود بھی بیٹھ گئی، فائل کھولی اور اسے دیکھا۔ جیسے جیسے میں فائل پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے اوزان خطا ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے پورا آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں اپنے ہاتھ گرائے دیر تک بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ دھندلی بصارت سے میں نے فائل کو دیکھا اور پھر کمرے میں سوئے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس وقت میرا دل چاہا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بھاگ کر جاتی بھی کہاں؟ میرے بچے تو یہی تھے نا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ایسا کر سکتا ہے۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس نے یہ انتہائی سنگین قدم اٹھایا کیوں۔ وہ اتنے مہینوں سے کیا کما رہا تھا، کیا کھلا رہا تھا، سب میرے سامنے کھلا پڑا تھا۔ مجھے افسوس ہوا جس شخص سے میں نے شادی کی وہ ایسا ہوگا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھی کتنی دیر تک روتی رہی، پھر اٹھی اور بیگ دوبارہ کمرے میں رکھ دیا اور خود بھی لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں آنی تھی، نیند تو اڑ چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ گھر کا سکون کہاں جا رہا تھا۔ جب حرام کی کمائی گھر میں آئے گی تو پھر جھگڑے ہونے ہی تھے اور بے سکونی بھی ساتھ ہی داخل ہوگی۔ اب مجھے بس صبح ہونے تک کا انتظار تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی اور صبح غالب آتی جا رہی تھی۔ پھر پوری روشن صبح نمودار ہوئی تو میں نے سارے کپڑے الماری سے نکالے اور بچوں کو تیار کیا۔ اتنے میں میرا شوہر بھی دکھتے سر کو تھامے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سامان دے کر اسے حیرانی ہوئی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ فکر اسے گھر پر رہنے کی ہو رہی تھی جو میں نے واضح محسوس کی تھی۔ تم نے اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ کام سے لیٹ ہو چکا ہوں، وہ بولا تھا اور کمرے میں آ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بوکھلایا ہوا بولا تھا، بیگ میں ہیں۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، بیگ میں کیوں ہے؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں سب جانتی ہوں جو تم نے کیا ہے، میں ہولے سے اسے کہا تو وہ ایک دم چونک گیا۔ کیا جانتی ہو؟ لڑکھڑاتے ہوئے بولا تھا، میں نے رات کو تمہاری فائل پڑھ لی تھی، اب تم مجھے سب سچ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ میں نے افسردگی سے اپنے شوہر سے کہا تھا۔ میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے سر کو جھکا لیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوا تھا، پھر بولا، میں نے یہ سب صرف پیسوں کے لیے کیا ہے، بچوں کے اچھا مستقبل دینے کے لیے کیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ جرم ہے، اس طرح سے اپنے مرنے کی جھوٹی افواہ پھیلانا، اخبار میں خبر دینا سب سے جھوٹ تھا۔ چند مہینوں پہلے میں نے ایک بیمہ پالیسی کروائی تھی تاکہ میرے بعد تم لوگ سکون سے زندگی گزارو، لیکن پھر ایک دن میری نیت میں کھوٹ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے مرنے کی خبر نیوز پیپر میں دے دوں، اس لیے میں نے اخبار والی کمپنی کے پاس گیا اور ان کو خبر چھپانے کا کہا۔ میں جب بھی اخبار والی کمپنی میں جاتا تھا تو چہرہ ڈھک لیتا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میری نیت نے مجھے تقریب کار بنا دیا تھا۔ جب میرے مرنے کی خبر بینک والوں کو ملی تو انہوں نے بیمہ کی رقم اکاؤنٹ میں ڈال دی۔ میں شام کو دوسرے بینک سے جا کر 1 لاکھ نکال لیتا تھا تاکہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میں اپنے عمل پر شرمندہ ہوں۔
तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरा शौहर मेरे सामने हाथ जोड़ता बोला था। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे और बोली कि तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन तुमने जुर्म किया है, तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो बस। अब मैं और मेरा शौहर अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहते हैं। शौहर की बीमा पॉलिसी के जो भी पैसे थे वो हमने गरीबों में बांट दिए थे, और ख़ुद अब मेरा शौहर एक टैक्सी ड्राइवर है। उसने अपने किए कि अपने रब से माफ़ी भी मांगी थी। अब भी कभी वो माजी के भूल भलिया में खो जाता है तो रब के हजूर माफ़ी मांग लेता है। हम लोग रातों रात ही उस शहर से गायब हो गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरे शौहर के जिंदा होने का इल्म हो। मैं चाहती तो अपने शौहर को पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों का मुस्तकबिल आ जाता था, इसलिए मैंने रूपोश होने का सोच लिया। मेरे बच्चों को भी अपने बाप के इस अमल के बारे में इल्म नहीं था, और ना ही मैं कभी भी उन्हें ये सब बातें बताने वाली थी, क्योंकि उनकी नज़र में उनका बाप तो हीरो था। क्या मेरे शौहर का पैसा कमाने का ये तरीका ठीक था? क्या मैंने शौहर के साथ रातों रात रूपोश होकर ठीक किया था, या मुझे मेरे शौहर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था और इससे तलाक ले लेनी चाहिए थी?